पिछले हफ्ते केड़ा वचन होया सी? कहीं चेता भूल गई दस्या हद हुणे दस्या फिर भी कईयां नूं की दिमाग दे विच नहीं लूका गया कटांगे आप आज वचन जबूर 34 क्योंकि सचमुच मैं प्रयोग जो परमेश्वर का आत्मा कहता वही होता है वचन मत्ती दे जेल में चला गया है सादे विचों वो ज्यादा लम्मा होने करके मैं नहीं लूका दे विचों देना नहीं फिर परमेश्वर का आत्मा ने कितों कढ़िया वचन कहता जबूर 34 दे विचों दे दे इस करके जे रोमियो की पत्री 8 ਉਹਦੀ 14 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ परमेश्वर की आत्मा की गवाही नाल चलते हैं वो परमेश्वर के की कहाउणगे पुत्र कहाउणगे भैन भाइयों वो परमेश्वर के पुत्र कहाउणगे और आत्मा की गवाही नाल चलना सिखो भैन भाइयों आत्मा के 9 फल गलातिया राती में बच्चे दस्या गलातिया की किताब 5 और 22 ते है कहता आत्मा के 9 फल ਤੁਹਾਡੇ अंदर होने की बहुत की जरूरी है क्योंकि जो मैं मत्ती के जीवन में 7 ਵਿੱਚ वचन लेके आया है 15 आयत तो बिरशद होता फल लेके आया है पर परमेश्वर का वचन क्योंकि अद्भुत काम करने लगे क्योंकि तेरे जीवन के विच लेके आएगा पिता बेदारी लेके आएगा क्योंकि परमेश्वर का वचन ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन ही एक जिशाया 40 और 8 ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਘਾਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਕਮਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਦਾ ਦੇ ਕੀ ਅਟਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਘਾਹ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗਾ ਫੁੱਲ ਕਮਲਾ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਦਾ ਦੇ ਕੀ अटल रहना क्योंकि मेरी जगह से होर आ जाएगा होर कोई पास्टर है ताड़ी जगह से होर कोई कलीसिया आ जाएगी पर परमेश्वर का वचन सदा से किया देखो रहना क्योंकि पहला पत्रस ओदी 1:24 और 25 आयत में लिखा का सुख जावे फल कमला जाते साडे परमेश्वर का वचन वही रहता भैन भाई क्योंकि परमेश्वर का वचन अद्भुत ताड़े जीवन च कहगा तानू क्यों बार-बार कहदा परमेश्वर के वचन द्वारा मंगना शुरू करो मत्ती 7:7 यूहन्ना 14:14 यूहन्ना 16:24 जो यूहन्ना 4:34 चार ने कहता मेरा काम है मैं तेरे कामां नूं की करा संपूर्ण करा भैन भाई जो उन्हें तानू भेजिया कि परमेश्वर की एक खास परचा जे जो उन्हें तानू भेजिया ते परमेश्वर के कामां नूं आपां संपूर्ण करना भैन भाई क्योंकि मिनिस्ट्री नूं आपां रल के अगे लेके जाना क्योंकि मिनिस्ट्री बहुत जो प्रभु ने परमेश्वर की आवाज आ रही भी बहुत ज्यादा लोग बेविचारी दे विच जेड़े जगड़े तेरे कोल की आ रहे हैं गोद की पुੱਛ का आ रहे हैं पर उन्होंने आपां कितना करना भैन भाई क्योंकि परमेश्वर के नाम दे विच की शक्ति भैन भाइयों ताडे को हर हाथ दे विच परमेश्वर दा वचन किया होना चाहिए जिन्ने घर दे जी आ एक आपां चुन्नियां ले लैने आ आपां पैंटां ले लैने आ कोई कहता बूट कट पैंट लेनी है कोई इस तरह दे बूट लेने हैं कोई इस तरह दे कोई चुन्नी इस तरह दी लेनी है कल मैं एक आदमी वेखा ओने सिर साडे ते वैसे ढोले आ गए ना परमेश्वर की कृपा नाल कुदरती आ ओने आप ही वाल चिट्टे कराए 12 साल का मुंडा है ओने आप ही वाल चिट्टे कराए मैं कहा भी कितना शौक दे तो वो धौले आ गए तो फिर की करना मुड़ के मोच करना पुटने शुरू कर देने इस करके भैन भाइयों जो कुदरती चीज तुहानू मिली है उत्ते विश्वास रखो भैन भाइयों क्योंकि जो कुदरती तुहानू चीज मिली है वो किदे ओने किदे स्वरूप है ओने अपने स्वरूप ते तुहानू की कीता तैयार कीता एक एक चीज तुहाडे विच घर के पाई भैन भाइयों सारे ने परमेश्वर के वचन वाल ध्यान करना एक एक चीज ओने तुहाडे विच करके बनाई है भैन भाइयों ओने अपने स्वरूप ते सानू तैयार कीता सारा कुछ दिता ओने ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਲੱਗਿਆ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਢਾਈ ਤੇ ਸਦਾ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣੇ ਕਹੀਏ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆ ਇੱਥੇ ਕਈ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਲਈ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਹ ਗੋਲ ਮੈਂ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਜਾਈਏ ਨਾ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲਿਪਸਟਿਕ ਬਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੂਟਾਂ ਨੇ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਆ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਖਰੀਦੋਗੇ तो फिर की होगा भैन भाई ताड़े जीवन में अद्भुत काम देखोगे मैं तुहानू हर वारी पिछली वाली वचन दिता है कि तुसीं दूजी रोटी खाओगे ताड़ा पेट खराब होगा पर जे आत्मिक रोटी खाओगे तो ताड़ा पेट कभी खराब नहीं होगा भैन भाई न्यूडला बर्गर ना होगा समोसिया ना होगा पर ये इहो जी चीज है इहदे कुछ भी बिगड़न वाला नहीं हैगा ये सेहत नूं की रख दिया तंदुरुस्त रख दिया फिट रख दिया फिर करके देखो तजर्बा भैन भाई
बचन को लभना शुरू करो भैन भाइयों। एक किया समुद्र का तो कोई किनारा, ਇਹਦਾ कोई किनारा नहीं है पता। एडी बड़ी चीज है, जबरदस्त चीज है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, पर लभना शुरू करना भैन भाई। क्योंकि आप सारे जिन्ने घर के जी हाँ, ताकि हर हाथ में वचन होना चाहिए। कितने चले आप चर्च चलने, ये नहीं झूठ बोलना। वचन कई ने लगाया हुए, कई किया निकोदेमुस नहीं बनना, आप निकोदेमुस नहीं बनना, की बनना? प्रभु के सच्चे पुत्र बनना भैन भाई। भी आप कितने चले चर्च चल रहे हैं। कई लोग की करते हैं, झूठ मारने था आप भी रिश्तेदारों नहीं दसना, रिश्तेदारों ने दसना भी आप चर्च चले नहीं। भैन भाइयों गर्व ना दसो भी आप परमेश्वर की हैकल दे विच कीआं चलने आ, परमेश्वर की हैकल दे विच। मैं तो खुद क्यों मैं ताड़ी ना क्यों प्रचार दे रहा, मैं जिथे जांदा है भैन भाइयों मैनूं पुछदे किथे चलिया, मैं चर्च चलिया भैन भाइयों। मैं कभी झूठ नहीं बोलिया, मैं चर्च चलिया। सिर्फ जो सेवकाई शुरू की है वो घर झूठ बोल के मैं प्रार्थना करन जाना ने कहा किथे चलिया, मैं उत्थे चलिया नहीं, पर की करने दा परमेश्वर दा काम करन जाना है भैन भाई। आज मैनूं की दे रहा, फल दे रहा भैन भाई, वो फल दे रहा भैन भाइयों। जे बीज बीजिया ते वाढे किया मैं किया रहा भैन भाई। इस करके निकोदेमुस नहीं आप बनना। जे आप परमेश्वर दे हजूर चलने ते सीना तान के गला में प्रभु यीशु दे घर किया चलने, उतों सानूं की करदा किया चंगा करदा भैन भाइयों। असीं उतों चंगाई लै चले हां, ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾਈ ਭੈਣ ਭਾਈਓ। ਜੇ ਬੇਤੜਕ ਹੋ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਭੈਨ ਭਾਈਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਡਰਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, पर परमेश्वर के नाम नु किया। जबूर 138 और 2 आयत में की लिखा, कहता मैं तेरी हैकल के सामने मत्था टेका, तेरे नाम नु ऊंचा कीता, तेरे नाम नु की मैं किया वड्याया। भैन नाम नु ऊंचा करो, परमेश्वर अपने नाम नु नहीं, परमेश्वर के नाम नु ऊंचा करो भैन भाइयों। जिथे जाओगे परमेश्वर के नाम की गवाहियां दो। परमेश्वर तानु समय से ऊंचा किया, अपने आप को परमेश्वर के अधीन करो। पहला पत्रस 5:6 में लिखा अपने आप को परमेश्वर के अधीन करो, परमेश्वर तानु समय से किया उच्चा करेगा, पर काले नहीं पैना, उच्चा जरूर करेगा भैन करेगा। इतना मनुख का पुत्र उच्चा किया गया। मनुख का पुत्र किन्हों किया गया? पर यीशु मसीह को किया गया, क्योंकि सारे उत्तम नाम नालों उत्तम नाम किया दिता गया। मली सिद्दीक सलेम का नाम किया दिता गया। सारे उत्तम नाम नालों उत्तम नाम क्यों दिता गया? देखो भैन भाई आज टाइटल अपना की है, यहोवा की है। जबूर 34 यहोवा की है, वो है बड़ा भैन भाइयों। आत्मा के 9 फल विच भी आ जाती भलाई। यीशु मसीह ने साडे नाल की कीती आ? भलाई कीती, अपने आप को सलीब दे देती। किदी खातर? किदी खातर? पहला तमोसियत 1:15 में की लिखा, उत्थे संत पौलुस की लिखा, कहता यीशु मसीह जगत विच पापियां वास्ते आया, उन्हां विचों महापापी किया मैं हां। उन्हां विचों महापापी किया मैं, उन्हें अपने महापापी आख्या भैन भाइयों। अज आप गलती कर लेंगे तो अपने पापा का करार नहीं करते। जो जबूर 32 में आ जाते उत्थे की लिखा, दाऊद बादशाह ने जो गलती की अपने पापा के करार से की खुशी की भैन भाई। उन्हें खुशी ने अपने पापा के करार से खुशी की। इस करके जो अपने को गुनाह गलतियां हो जाएंदियां तो अपन परमेश्वर के अगे की करने लोड़ है, आपां नूं माफी मंगने की लोड़ है, परमेश्वर सही तरीके का जीवन देने की लोड़ है। आज तुम परमेश्वर सही तरीके का जीवन दे रहे, परमेश्वर तानू समय से ऊंचा करन जा रही है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे विच हर बड़ाई ताडे चों जा रही है। हवा पिता परमेश्वर के नाम दे विच मेरे पिता परमेश्वर का धन्यवाद करना, क्योंकि जाएगी तद जबूर 37 और 4 आयत में की लिखा, तू यहोवा परमेश्वर ते निहारियो, तेरे सारे मनोरथां नूं की होएगा पूरे करेगा। ताके सारे मनोरथ पूरे होंगे। जे तब मैं पहले कह दे चुका इब्रानिया 12:14, क्योंकि परमेश्वर नाल की रखो, सबना नाल मेल रखो, पवित्रता ही तब गैर परमेश्वर कदी वेख नहीं सकते। ताडे अंदर ਇਹੋ ਜਿਹੀ पवित्रता ही होंदी जिहदे मजे दी घर की खड़ सकदे भैन भाइयों, तानू कदी कोई उंगल नहीं करेगा भैन भाइयों। इस करके परमेश्वर सही तरीके नाल जीवन दे दो भैन भाइयों, परमेश्वर तानू अगे लेके नहीं जाएगा। पर जाएगा तादी जे ताडा पवित्र करैक्टर, पवित्र ताडा करैक्टर ही ताडी किया प्रोफेसी भैन भाइयों, ताडा करैक्टर ताडी बड़ी किया प्रोफेसी। और परमेश्वर के नाम दी गवाहियां देनियां भैन भाइयों। मैं वो 2 हफ्ते पूछ रहा ही कि किन्ने 5 मिनट परमेश्वर वास्ते समा कढिया, हाथ खड़ा कर, सिर्फ 5 मिनट ते 10 मिनट परमेश्वर के नाम की गवाही दी हो। 3 हाथ खड़े, बाकी भैन भाइयों तो मैं कहने के बावजूद भी
तो ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਖਾਫੂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਮੱਥਾ ਮੁੱਥਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਰ ਪਾਟੂ ਦੇ ਦਾ ਪਾਟੂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁੱਕਣ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਕੁਝ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੁਕਾਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇਗਾ नहीं कुछ होने देगा भैन भाई क्योंकि मेरा विश्वास कितने टिकया है क्योंकि मेरी इब्रानियत 10:35 कहता कि अपनी दलेरी को गवाना बेटा बहुता फल किया दोगे ताड़े जीवन से तादी फल आएगा जे ताड़े अंदर किया दलेरी होएगी वचन की दलेरी होएगी फास्टिंग की दलेरी होएगी प्रार्थना की दलेरी होएगी जे ताड़े अंदर दलेरी नहीं होएगी तो तुम कभी फल लैके नहीं आ सकते मैं तुहानू की दस्या भी जो कणक का दाना आप बीजते हैं तो गाला पैंदा कि नहीं जमीन के विच तादी फल लैके आउंदा भैन भाई तादी ताड़े जीवन में वो फ्रूट्स आउणगे तादी वो फल आउणगे ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜੇ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉੱਚਾ ਕੀਆ ਕਰੇਗਾ ਯਹੋਵਾ ਕੀ ਹੈ ਬੜਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਦਾ ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਸ਼ਬਦ ਧਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਆਕਾਸ਼ शब्द शब्द होया प्रकाश शब्द बिना ना कोई अंतर जमी शब्द बिना ना कोई पार ब्रह्म ज्ञानी शब्द एक परमेश्वरी गुरु ग्रंथ साहब ने तुका ने क्योंकि शब्द एक की सी परमेश्वरी जे सारे दे जीवन च किया काम कर रहा सारी सृष्टि दे विच किया काम कर रहा है क्योंकि सारी सृष्टि दे विच किया जिन्ने भी आप 150-200 लोग बैठे हैं हमारे जीवन दे विच एक वचन ही काम किया कर क्योंकि वचन के द्वारा ही किया तुहानू बार-बार क्यों कहता क्योंकि वचन दे फोकस दो अपना भैन भाइयों वचन नू अपना टाइम देना शुरू करो क्योंकि वचन ही एक किया चानन है भैन भाई ते चानन कौन सी यसु मसीह के चानन सी भैन भाई जे जगत आया तो कहते जगत का चानन किया मैं हां भैन भाई एक जगत का चानन यसु मसीह भैन भाई ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤੀ ਦੀ 6:33 ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਆ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਉਹਦੇ 21 ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਰਾਜ ਕਿਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਉਹ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੈਕਲ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ अपने दिल के विच पालो भैन भाइयों परमेश्वर का आत्मा तुहाडे अंदर वसदा भैन भाइयों क्योंकि दिलों के विच तुहाडे अंदर प्रेम होना चाहिए क्योंकि जे यहोवा यीशु मसीह ने साडे नाल प्रेम कीता ते आपां नूं लोकां दे नाल ईर्खा करन दी लोड़ है प्रेम करन दी लोड़ है क्योंकि प्रेम दे नाल तुसीं बुराई नूं भलाई नाल कीया जित सकदे भैन भाई परमेश्वर का आत्मा तुहानूं गाइड करेगा भैन भाइयों जिस तरह मैं तुहानूं शुरुआत दे विच आख्या है भी 3 वचन पिता परमेश्वर ने किया बदलते भैन भाइयों क्योंकि जो आत्मा की गवाही में चलेंगे तो हमेशा की जगह किया बदलोगे भैन भाइयों क्योंकि आत्मा जो बोले वही करोगे भैन भाइयों क्योंकि परमेश्वर का वचन साथ है मन दे किया जो है यहोवा आत्मा के 9 फल दे विच एक भलाई दा भी आउंदा जी क्योंकि यहोवा भला है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਪਹਿਲਾ फल ਕਿਹੜਾ प्रेम नरमाई संयम दयालगी भलाई ये सारे फल ਤੁਹਾਡੇ अंदर होने की बहुत इन्हां फलों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਭੈन ਭਾਈयों अंदर क्योंकि ਜਦੋਂ लूण बेसवाद हो जाए ना तो फिर की पैरा हेठ किया जो मत्ती दी चीज 5:13 में लिखा ना लूण बेसवाद हो जाए तो फिर पैरा हेठ किया बाहर सुटिया जाता तो पैरा हेठ किया मिथ्या जाता भैन भाई इस करके आपां की करना आपां पैरा हेठ नहीं बदते जाना परमेश्वर के वचन होर किया चमकाउणा क्योंकि अफसिया के खात 5 में की लिखा मसीह तुहाडे ते किया चमकेगा कितना चमकेगा जे तुहाडे अंदर आत्मा दे 9 फल हैगे भैन भाई छड्डांगे आपां अज दे वचन ते ਉਹਦੀ ਸਾਥ ਹੈ ਪੜੋ 34 ਦੇ ਸਾਥ ਵਹੀ ਆਤਾ ਪੜਾ ਕੇ ਬਾਤ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦੂਤ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਡੇਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਸਾਰੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦੂਤ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀਆ ਡੇਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਬੂਰ 111 ਉਹਦੀ 10 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਡਰ ਹੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮੂਲ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਸਤਾ ਹੀ ਸਾਰ 10 ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ 12 ਆਇਤ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਕੀ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋ ਭੈ ਖਾਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖੋ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦੂਤ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਆਲੇ ਡੇਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਦੂਤ
ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੰਤ ਸਲੂਕੀਆ 5 ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦੀ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਲਾਂਬੇ ਰੋ ਖਾਈ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੈ ਉਹਦਾ ਕੈਮਰਾ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਆ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ 20 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਕਾਲ ਦੇ ਕੀ ਪਤਾਲ ਦੇ ਕੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਰਦੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਕੀ ਆ ਮਿਲੇਗਾ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਕੀ ਸੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅੱਗ ਤੇ ਗੰਡਕ ਦੀ ਤੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸੁੱਟੇ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ ਤੇ ਕਚੀਆਂ ਦਾ ਵਟਣਾ ਕੀ ਆ ਹੋਵੇਗਾ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ ਤੇ ਕਚੀਆਂ ਦਾ ਵਟਣਾ ਕੀ ਹੋਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਚਣਾ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਅਨੰਤ ਰਹਾਨੀ ਦੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗਿਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭੈਣ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਰੋਣਾ ਤੇ ਕਚੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਬਚਣਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਬਚਾਵੇਗਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਈਦਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਆਈਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਬਚਾਉਂਦਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਗੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਮੈਂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਪਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਗੂਠਾ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਊ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚਮਤਕਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹਰ ਚਰਚ ਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਬੀ ਪੀੜੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੱਬੀ ਪੀੜੀ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਵੀ ਯਿਸੂ ਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸ਼ਰਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਦੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਤਦ ਮੰਨੂਗੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਪੈਂਦਾ ਰਾਤੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਈ ਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਾ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਆ ਡਾਂਗ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਵੇਖਣ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੋ ਚੱਖੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਭਲਾ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਚੱਖੋ ਵੇਖੋ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਕੀ ਹੈ ਚੱਖੋ ਵੇਖੋ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਅੱਧੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਖੜੂ ਮੈਂ ਚੱਕਿਆ ਯਹੋਵਾ ਕੀ ਆ ਭਲਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰੂੰਗੀ ਯਹੋਵਾ ਕੀ ਆ ਭਲਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ ਵੱਢਣ ਦੀ ਕੀ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਆ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਚੱਖੋ ਦੇ ਵੇਖੋ ਯਹੋਵਾ ਕੀ ਭਲਾ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਦੀ ਬਣਾ ਕੀ ਹੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਆਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਨ ਹੈ ਪੁਰਸ਼ ਧਨ ਬੰਨਾ ਪੈਣਾ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਧਰਮੀ ਬੰਨਾ ਪੈਣਾ ਉਹ ਧਨ ਕੀ ਆ ਬੰਨਾ ਪੈਣਾ ਧਨ ਹੈ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਨਾਹ ਕੀ ਹੈ ਲੈਂਦਾ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬੂਰ 91 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧ ਮਹਾਨ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵਸਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪ ਚ ਨਿਵੇਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਆ ਕਰੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ
ਫਿਰ ਸੁੱਕੀਆਂ ਖਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਾਤਮਾ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਗਿਆ ਬਣਾ। ਧੰਨ ਹੈ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਨਾਹ ਕੀ ਹੈ ਲੈਂਦਾ ਅਗਲੀ ਨਾਲ ਪੜਦਾ। हे यहोवा ਦੇ ਸੰਤੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। हे ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸੰਤੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਬੂਰ 145 ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਖੋਲਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕੀਆ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਪੈਣ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੁੱਠੀ ਖੋਲਦਾ, ਜ਼ਬੂਰ 145 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਮੁੱਠੀ ਖੋਲਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਆ ਭੋਜਨ ਕੀਆ ਦਿੰਦਾ ਪੈਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਬੂਰ 115 ਉਹਦੀ 13 ਐਤਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਕੀ ਛੋਟੇ ਕੀ ਵੱਡੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਈਰਖਾ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ। ਜਗੂਰ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 2 ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਕੀ ਆ ਮਨਾਹੀ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਇਹ ਹੋਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕੀ ਵੱਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਆਖਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਆਪਾਂ ਈਰਖਾ, ਇਨਸਾਨ ਈਰਖਾ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਈਰਖਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 10 ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵਸਤੂ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੀ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ। 10 ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਕੰਨ ਲਾਓ। ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਭਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫੈਨ ਪੀਏ, ਧੰਨ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਲਿਬ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਦਵੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਥੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ, ਘਾਟਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵਸਤੂ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਆ ਜੁੜੇ ਜੇ ਔਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਹੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀਆ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੱਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਭੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰੀਤਾ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਜੀ ਮੇਰਾ ਅੱਧੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਲੱਥਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਕੀ ਲਵਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸੱਜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 300 ਕਮਾਇਆ ਤੇ 30 ਵੱਖਰੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜੇ 200 ਕਮਾਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਜੀ 1 ਘੰਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, 4 ਵਜੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਏ। 4 ਤੋਂ ਇਹਨੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਫੇਰ 5 ਵਜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਦੇ ਚਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਕਿਤੇ ਜੁੜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ 1 ਘੰਟਾ ਫੇਰਾ ਲਾਇਆ। 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ 400 ਰੁਪਏ ਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਕੀ ਆ ਪੈ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਘਾਟ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਇਤ ਦੇਖੋ, ਇਹੋ ਆਇਤ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਹਵਾ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਅਗਲੀ 19 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਧਰਮੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਜਹਾਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੱਖਿਆ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਹਾਵਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਗਵਾਹੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਜਵਾਬ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਕੀ ਹੈ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਨੇ ਘਰ ਦੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਦੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਮਿਲਦਾ 1 ਘੰਟਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮਿਲਦਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਮਿਲਦਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੰਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੀਆਂ ਘਰ, ਮੰਜੀਆਂ ਤੋੜਦੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਮੰਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੀਆਂ। ਉਹ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਉਹ ਪਾਵੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਵੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਗਾਲੋਂ ਗਲੋਚ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਜਾਨਾ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਸੰਜੀ ਸਾਡਾ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਜੀ ਸਾਡਾ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ 2:30 ਵਜੇ 1 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੋਗੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਧਰਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਆ ਛਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮੀ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਏਗੀ, ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਤਿਲਕ ਕੇ ਕੀਆ ਆਉ ਜਾਏਗੀ। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਧਰਮੀ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨਾਲ ਕੀਆ ਛਡਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਤੋੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਤਾਲਿਬ ਹਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਤੋੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਿਓ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੂਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਵਰਗ ਵਾਸਤੇ 5 ਰੂਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬੜੀ ਕੀ ਆ ਬਹਾਦਰੀ ਭੈਣ ਭਾਈ, 2 ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਭੈਣ ਭਾਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਜਵਾਬ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਜੇ 50 ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਤਬਾਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ 45 ਕਰ ਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਵੀ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਪ ਬਚਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਆ ਬਚਾਉਣਾ ਭੈਣ ਭਾਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੱਖੋ ਵੇਖੋ ਤੇ ਜਹਵਾ ਗਿਆ ਬੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਫੇਦ ਰੱਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਆ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਭੈਣ ਭਾਈਓ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਫਾਸਟ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਫਾਸਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਸਟ ਰੱਖੋਗੇ ਔਰ ਫਾਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੁਣੀ ਕੀ ਆ ਬੜੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਕਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਆਤਮਿਕ ਤਿਆਰੀ, ਲਿਪਸਟਿਕ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਿਕ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਭੈਣ ਭਾਈ। 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਿਕ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਭੈਣ ਭਾਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਥੋਂ ਭੱਜਦੇ ਲੋਕ, 2-3 ਪਰਿਵਾਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਥੋਂ ਗਏ ਆ। ਸੰਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਬੜਾ ਕਰਦੇ, ਲਿਪਸਟਿਕ ਬਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਬਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਉਂ। 2-3 ਪਰਿਵਾਰ ਭੱਜੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਲਿਪਸਟਿਕ ਬਿੰਦੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੇ ਪਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਲਾਮੇ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੀ ਕਰੋ, ਅਲੀਕ ਕਰੋ ਭੈਣ ਭਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਭ ਨੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਰੱਖਣਾ, ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਫਾਸਟਿੰਗ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਸ਼ਰੇਬਾਨੀ ਲੈਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜੋ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਪੀਂਦਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਡਾਂਗ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਗਿਆ ਪੀਂਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨਾਂ ਚੋਂ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਅਰ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर का वचन जो सेवका ने परमेश्वर के दासा ने दसा कि परमेश्वर भला है ते जिहड़े उहदे तालब ने जिहड़े उहदे विच पनाह लैंदे ने वो धन ने ते उन्हां नूं भला रहण दी, उन्हां नूं भला करन दी लोड़ है।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਫਰਕ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆਵੇ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਪਾਪ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਕੁਛ ਪਾਪ ਦਿਸਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਪਤ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਫ ਕਰ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਪ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਇੱਕ ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 4 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 17 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਜੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ ਵਚਨ ਖੁਦਾ ਦਾ 17। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਾਪ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਲਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੈ। ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰੋਗੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਹੋਗੇ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਭਲਾ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਦਾ ਭਲਾ, ਵਿਧਵਾ ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਭਲਾ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦ ਭਲਾ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ। ਇਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਇੱਕ ਪਾਪ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਭਲਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਵਰਗੀ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ।